نہیں، رشتے اور ناطے کی گہرائی سمجھتے ہی نہیں، اب علاقائی سمجھتے ہی نہیں، جانے کیسا دور آیا ہے، بہت افسوس ہے، لوگ اب بھائی کو بھی بھائی سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہم نے کہا ہے کہ تعلق کے بنا پر ہائی فائی مان لیتے ہیں، تعلق کے بنا پر ہائی فائی مان لیتے ہیں، اسی رشتے کو اگلی کاروائی مان لیتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کی محبت جس کے دل میں ہو، تعلق ہو نہ ہو، ہم اس کو بھائی مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہم اس کو بھائی مان لیتے ہیں۔ اپنے معافی ضمیر کا اظہار، اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کھل کر اب کہیں کہنے کرنے میں خدشہ محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے کیمرے یوز کرتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے، ان بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، پروگرام کے انعقاد کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے بہت پہلے کہا تھا اور یہ شعر عام کرنے کی ضرورت ہے، وہ شعر یہ ہے کہ ہے چھوٹا پھر بھی سیانے کی بات کرتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے زمانے کی بات کرتا ہے، جو اماں پارا سلیقے سے پڑھ نہیں پاتا وہ فیس بک کو چلانے کی بات کرتا ہے۔ کم از کم بڑے لوگ، گارجین اور جو ذمہ داران ہیں، بچوں پر گہری نظر رکھیں۔ ابھی سے جب محفل میں جلسہ گاہ میں ان کے ہاتھ میں موبائل ہے تو آگے کیا کریں گے؟ وہ گھر پہ خالی نہیں رہتے ہوں گے۔ اس وقت تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بڑا المیہ ہے، یہ افسوس کا مقام ہے، ہر طرف تشویش ناکی کی لہر پھیلی ہوئی ہے، ہم نازک پرفتن اور پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف حالات ناگفتہ بے ہیں اور ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا۔ ارے بہادروں کی طرح صبح و شام بن کے رہو، خدا کی ہوگی مدد، نیک نام بن کے رہو۔ اگر غلام ہی رہنا ہے بن کے بھارت میں تو اپنے خواجہ پیا کا غلام بن کے رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار ہند الولی۔ میں جنہیں اشعار سنا رہا ہوں، یہ جو ہمارے ننیال کے لوگ ہیں، کم از کم وہ سبحان اللہ کہہ دینا، ہمارے کے ذہن مولانا صفت اللہ اور کتنے سارے چہرے ہیں ماشاءاللہ، جذب والی کیفیت ہے طالب و مطلوب پر۔ شعر کتنی مشکل سے تیار ہوتا ہے یہ مولانا عامر مصباحی جانتے ہیں، یہ شہباز رضا نوری کلکتوی جانتے ہیں، یہ جناب جوہر مظفر پوری جانتے ہیں، نئی نسل کے کوہنا مشق شاعر ساغر ضیائی کلکتوی جانتے ہیں، اصغر امام جانتے ہیں، جناب شکیل نانپوری جانتے ہیں، شہزاد سنبل پوری جانتے ہیں۔ آج کے اجلاس کی خصوصیت یہ ہے، ابھی آپ چائے لیا ہے، چلیے پلا دیجئے، مگر یہ میرا بھائی ہمیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا نا، مگر ایک شعر تو سناؤں گا چائے کے حوالے سے کہ آدمی بھی کمال کرتا ہے، چائے پی کر خلال کرتا ہے، جس کو آتا نہیں ہے بسم اللہ وہی مرغا حلال کرتا ہے۔ ایک پروگرام کا جو ضابطہ ہوتا ہے، ڈسپلن اور قاعدہ قانون ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں کہ مذاق کرتے ہیں۔ جلسہ کو جلسے کے طور پر اس کی ترتیب تزئین تحسین اس انداز میں ہونی چاہیے کہ جلسوں کی مقصدیت واضح ہو۔ میں ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ جذب والی کیفیت ہے طالب و مطلوب پر، جذب والی کیفیت ہے طالب و مطلوب پر، پوچھئے مت کیا گزرتی ہے دل محبوب پر، ایک ذرا کھانسی بھی اب کرنی پڑے گی سوچ کر، ورنہ کل اپلوڈ ہو جائے گا سب یوٹیوب پر، کل اپلوڈ ہو جائے گا۔ اور مولانا عامر صاحب ایک شعر آپ نے نہیں سنا ہوگا، بہت زیادہ علماء بہار گروپ پہ آپ ہمارے شعر شیئر کرتے ہیں، ہے شاد ہم نئی دنیا میں انٹری لے کر، ہے شاد ہم نئی دنیا میں انٹری لے کر، جدید سافٹ ویئر کی اکیڈمی لے کر، نہ گھر بچا ہے نہ جلسہ، نہ بس
सका स्टेज, तबाह कर दिया लोगों ने सेल्फी लेकर, तबाह कर दिया लोगों ने सेल्फी लेकर। इसे शेर ना समझे, इसमें पैगाम पोशीदा है। लिहाजा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले भी महसूस करें कि ये जश्न गौसे समदानी साले सवाब की महफिल है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों के अंदर दर्सों के ताल्लुक से दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हो। इतनी लंबी नज़ामत का ये मौका नहीं है, मगर हालात की नासाजगारी को देखकर हजरत मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मौलाना बाबर अशरफी भी बहुत अच्छे नाज़िम हैं, वो भी बैठे हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि लोग अच्छे शेर सुनकर भी इंतजार में हैं कि सुभान अल्लाह कहा जाए कि एक हफ्ता के बाद कहा जाएगा। एक मतला नज़र कर रहा हूँ मैं, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कतरौल वाले। अभी तो आपने चूंकि शादी, आपको शादी की मुबारकबाद भी मुझे पेश करनी है। लीजिए ना, अल्लाह शादो आबाद रखे। और शेर पढ़ दिया जाएगा, बाद में आपके इलाके में आऊँगा तब। चूंकि मौलाना मुफ्ती फ़कीहुल कमर नौमानी साहब बैठे हुए हैं, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती अहसन रज़ा साहब, मौलाना मखसूस साहब चले गए, मौलाना रेहान अंजुम साहब को तो आना पड़ेगा। चले गए तो क्या हुआ, वरना यहीं से शेर उनको खींच लाएगा। मौलाना रेहान अंजुम साहब तशरीफ लाएं, चाय बंद कर दें। बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम चलता है और ये शकील नानपुरी का जिगर है, अखलाक का और उसके भाइयों का ये मजबूत कलेजा है। मैंने इतना वक्त इसलिए लिया है कि इसका असर कम से कम 2 घंटा इसका असर रहे। ये जरूरी नहीं है कि इतने सारे जो 2 दर्जन शोरा खुतबा है तो रात भर प्रोग्राम हो, 2 घंटे हो, मगर इस अंदाज से प्रोग्राम हो कि लोग महसूस करें कि वाकई नानपुर में प्रोग्राम हुआ। क्या बात, बेशक, क्या बात है। इब्तिदा से वही इंतहा संभाले हुए, इब्तिदा से वही इंतहा संभाले हुए, ज़माने भर को है खैरुल वरा संभाले हुए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है इब्तिदा से वही इंतहा संभाले हुए, ज़माने भर को है खैरुल वरा संभाले हुए। मिली है निस्बते पीराने पीर जब से मुझे, मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आज़म। कुछ लोग तो इनाम दे रहे हैं, कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं आई है। अब अगला शेर मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं तो मुस्कुराहट तो पेश कर दीजिए। आप अहमद रजा बाबू है ना, है ना, डॉक्टर अहमद रजा, हाफिज अहमद रजा। मैं इन्हें नानपुर से पहले जानता हूँ, ये मेरे दिल के करीब रहने वाले हैं। अल्लाह पाक इस खानवादे को सलामत रखे, जिससे अहद मुस्तक़बिल को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। फिर से वो मतला सुनिए, मौलाना रिजवान आलम साहब बरकाती। है इब्तिदा से वही इंतहा संभाले हुए, ज़माने भर को है खैरुल वरा संभाले हुए। मिली है निस्बते पीराने पीर जब से मुझे, मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए। यतीम बेवा तही दास्त मुफलिसो कमजोर, अकेले सबको है ख्वाजा पिया संभाले हुए, अकेले सबको है ख्वाजा पिया संभाले हुए। और मुझे यकीन है वो गुमराह हो नहीं सकता है जो भी मसलके अहमद रजा संभाले हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हक है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मुझे यकीन है वो गुमराह हो नहीं सकता है जो भी मसलके अहमद रजा संभाले हुए। माँ के नाम पे सब लोग एक मर्तबा धीरे से ही सही, मगर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, तब मुमताज भाई ये शेर आएगा। पहले सुभान अल्लाह बोल के मुझे बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाना जरूरी नहीं है, मगर आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। है जो भी मसलके अहमद रजा संभाले हुए। और चूंकि इसाले सवाब की महफिल है, ये शेर देखें इस कबील का कि न होगा उस पे किसी की भी बद्दुआ का असर। शेर सुनने के काबिल है,
शहजाद संबलपुरी साहब न होगा, उस पे किसी की भी बद दुआ का असर हो। जो बेटा रहता है माँ की दुआ संभाले, जो बेटा रहता है माँ की दुआ संभाले हुए। अल्लाह पाक इस बज़्म पाक को कबूल फरमा ले। कितना अच्छा लग रहा है, कितनी पुरकैफ फिज़ा, रहमत व नूर की बारिश हो रही है। हमारे अफ़कार व ख़यालात की लड़ियों का कड़ियों का कनेक्शन बारगाह गौसियत माब से जुड़ चुका, मजबूत हो चुका है। अब इसी पैराए में, इसी फिज़ा में हम सांसें लेकर यहाँ से सफर करेंगे। आप घबराएंगे नहीं, प्रोग्राम बहुत मुख्तसर चलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम बिला ताखीर इस वक्त 3 अशार के लिए इमरान रजा है नहीं, इमरान रजा, हाफिज इमरान रजा कोयली 3 शेर, ये कलामे रजा पढ़ेंगे। आज मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा, आज सब मेहमान हैं मगर खुसूसी मेहमान हमारे शहजाद रजा संबलपुरी जो उड़ीसा से तशरीफ लाए। बहुत अच्छे सनाखान हैं, पूरे मुल्क में इनके नगमात की धूम मची हुई है। मैं अपने ननिहाल में, अपने इलाके में अहलन व सहलन मरहबा पेश करते हुए इनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ, अब तो बेहतर यह है कि 10-10 मिनट की नज़ामत और 15 मिनट से बेहतर है कि मैं हैकल सिवानी वाला माइक लेके नीचे बैठ जाऊँ और नाम पेश कर दूँ, और ज़रूरत हो तो कभी कभार खड़ा होगा। जो मुत्तफ़िक़ा फैसला होगा हमारे बिरादरान का, उसका इस्तकबाल किया जाएगा। मैं 3 शेर के लिए हाफिज इमरान रजा को, अभी मैंने नात का शेर, मैं अभी सोच रहा था कि अभी मुझे पढ़ना है, सुन लीजिए मुमताज़ भाई। वो नात का शेर ये है कि सामने नूर के धारे हैं। अब बताइए वो प्रोग्राम कैसा होगा कि उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब सामईन की फहरिस्त में होंगे। कितना आला क्वालिटी का वो प्रोग्राम होगा। सामने सामने नूर के धारे हैं, यही काफी है। अपने मिजाज में आइए। सामने नूर के धारे हैं, यही काफी है। बाग़े जन्नत के नजारे हैं। जो लोग नहीं बोल सके हैं वो यही काफी है। प्यारे आका की नाम पढ़ी जा रही है। सामने नूर के धारे हैं, यही काफी है। बाग़े जन्नत के नजारे हैं, यही काफी है। बेवफाई का ज़माने से नहीं है शिकवा, या नबी आप हमारे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या बात है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत वालिदैन अल्लामा महबूब बहुत साहब किबला। जिंदाबाद माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या बात है। जो काम इन्हें करना चाहिए था आप मेहमान होकर कर रहे हैं। अल्लाह खैर अता फरमाए। आमीन। इसी तरह एक विजदानी कैफियत पैदा कीजिए अपने अंदर नाते रसूल के वक्त, ताकि महसूस हो कि हम यहाँ बैठे हैं। ख्यालात का तायब परवाज कर गया है मदीनतुल मुनव्वरा की। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सामने नूर के धारे हैं। आगे क्या था, अगर शेर सुनते हैं तो बता दीजिए आप। सामने, असल में नियाज भाई को देखता हूँ तो एक शेर याद आता है। मेरा पासपोर्ट इनके तवस्सुस से ही बना था और मैंने अर्जी लगाई थी और वो दुआ कबूल भी हो गई। तो मैंने उस वक्त जब पासपोर्ट गुजर रहा था मरहले से, तज़यीन के मरहले से, तरतीब के मरहले से, उस वक्त एक शेर कहा था, नियाज भाई को सुनाया था कि मेरे बुजुर्गों का मुझको सपोर्ट काम आए। यही है आरज़ू चिश्ती रिमोट काम आए। मदीना जाने की खातिर बना के रखा हूँ, दुआ करो कि मेरा पासपोर्ट काम आए। जब पासपोर्ट काम आ गया तो हाफिज ज़हीर साहब नूरी, मैंने कता कहा था और ये दिल से आवाज निकली थी। बघारी की सरजमीन पर ये कता लिखा था कि अदा सलीके से करके रसूम आती।
شاعری نہیں سن لیجیے مولانا مفتی فتح القمر نعمانی صاحب آپ لوگ بند کر دیجئے ادھر کیا کر رہے ہیں اصغر امام صاحب ورنہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا آپ کو نقصان سہنا پڑے گا ادا سلیقے سے کر کے رسوم آتی ہے ذرا سب مچل کے بول رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کی آواز ہے سن لیجئے آپ کی آواز بھی پہنچ سکتی ہے وہاں یقیناً مسجد نبوی کے زینے تک پہنچتی ہے صدائے دل کرینے سے کرینے تک پہنچتی ہے کوئی دھیرے سے بولے یا نبی یا زور سے بولے مگر آواز تو فوراً مدینے تک پہنچتی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ادا سلیقے سے کر کے رسوم آتی ہے در رسول کو آنکھوں سے چوم آتی ہے امیری رہتی ہے بیٹھی ہوئی حویلی میں غریبی مکہ مدینہ سے گھوم آتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ واہ 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 وہ شعر پھر سے پڑھ دیجئے کہ سامنے نور کے دھارے ہیں یہی کافی ہے کیا بات ہے باقی جنت کے نظارے ہیں یہی کافی ہے بے وفائی کا زمانے سے نہیں ہے شکوا یا نبی آپ ہمارے ہیں یہی کافی ہے عمران رضا کوئی بھی 3 شعر پڑھا